இலகு வழியில் இங்கிலீஷ். அனைவரும் வாய் விட்டு ஈஸியா சரளமா இங்கிலீஷ் சட்டென பேசுட ஒரே ஒரு வழி பயிற்சி தாங்க. நாம் அன்றாடம் பேசிடும் வாக்கியங்கள் தினம் 10 பார்த்திடலாம். வீடியோ பார்வையிடும் அனைவரும் வாய் விட்டு சொல்லி பாருங்க. கூச்சப்படாதீங்க. தவறாம கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது தானே அப்படின்னு அலட்சியம் பண்ணாதீங்க. மேலும் இதே மாதிரியான வீடியோக்களை பார்வையிட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போதான் உங்களை சுற்றிலும் ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்களை நீங்களே உருவாக்கிட முடியும். இலகுவா பயிற்சி பண்ணிடலாம். Come on, let's start the practice. இன்னைக்கு நாம சற்றே அடுக்களை பக்கம் எட்டி பார்ப்போம். அடுக்களியில் அன்றாடம் உரையாடி கொள்ளக்கூடிய வாக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லலாம் என்று பார்ப்போம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. முடிவில் 3 முத்தான டிப்ஸ்கள் உங்களுக்காக தருகிறேன். பாத்திரங்களை கழுவுங்க. வாஷ் தி வெசல்ஸ். வாஷ் தி வெசல்ஸ். சாப்பாட்டு தட்டுக்களை கழுவுங்கள். வாஷ் தி பிளேட்ஸ். வாஷ் தி பிளேட்ஸ். காபி கப்களை சுடுநீரில் கழுவுங்கள். Wash the coffee cups in hot water. Wash the coffee cups in hot water. காய்கறிகளை உப்பு நீரில் கழுவுங்கள். இது எப்படி சொல்லலாம்? Please comment it now. Very good. உருளைக்கிழங்கை சீவுங்க. Please peel the potatoes. Please peel the potatoes. வெங்காயத்தை உரியுங்கள். Please peel the onions. Please peel the onions. வாழைப்பழத்தை உரியுங்கள். How can you say this? Please comment it now. Well done. தேங்காயை உடையுங்கள். Break the coconut. Break the coconut. தேங்காயை துருவுங்கள். Scrape the coconut. Scrape the coconut. அந்த பீலரை தாங்கோ. Give me the peeler. Give me the peeler. காய்கறி வெட்ட கூரான கத்தி தாங்கோ. Give me a sharp knife to cut the vegetables. Give me a sharp knife to cut the vegetables. Cutting board கொஞ்சம் இங்கிட்டு தாரீங்களா? Can you pass me the cutting board? Can you pass me the cutting board? Again. Can you pass me the cutting board? இதை நாம் chopping board அப்படின்னு சொல்லலாம். உள்ளியை நறுக்குங்க. அதாவது பூண்டு, உள்ளி. Mince the garlic. Mince the garlic. வெங்காயத்தை வெட்டுங்கள். Slice the onion. Slice the onion. மிளகாயை பொடிசாக்குங்க. Chop the chili. Chop the chili. உருளைக்கிழங்கை துண்டு துண்டாக வெட்டி அவியுங்கள். Dice the potatoes and boil it. Dice the potatoes and boil it. கேரட்டை துருவுங்கள். Grate the carrots. Grate the carrots. வித்த உருளைக்கிழங்கை மசியுங்கள். Mash the boiled potatoes. Mash the boiled potatoes. Please say again. Mash the boiled potatoes. கொஞ்சம் உப்பு தூவுங்கள். Sprinkle some salt. Sprinkle some salt. ஒரு துண்டு எலுமிச்சை விடுங்கள். Squeeze a dash of lemon. Squeeze a dash of lemon. வெங்காயத்தை வதக்குங்க. Shallow fry onions. Shallow fry onions or saute onions. Saute onions. காய்கறிகளை வறுக்கவும். Stir fry vegetables. Stir fry
vegetables. வெட்டப்பட்ட உருளைக்கிழங்கை பொரித்தெடுக்கவும். Deep fry some sliced potatoes. Deep fry some sliced potatoes. Again say with me, deep fry some sliced potatoes. Frying panல காய்கறிகளை போடவும். Add vegetables in the frying pan. Add vegetables in the frying pan. Or toss in vegetables in the frying pan. Toss in vegetables in the frying pan. Or throw in vegetables in the frying pan. Throw in vegetables in the frying pan. மூன்றையும் மறுமுறை என் கூட சேர்ந்து சொல்லி பார்க்குறீங்களா? Add vegetables in the frying pan. Or toss in vegetables in the frying pan. Or throw in vegetables in the frying pan. Very good. மூடின தட்டை திறக்கவும் அல்லது எடுக்கவும். Take off the lid. Take off the lid. கொஞ்சம் நீர் சேர்க்கவும். Add a dash of water. Add a dash of water. கலக்கி விடு. Stir around. Stir around. கொஞ்சம் பட்டர் சேர்க்கவும். Add a slice of butter. Add a slice of butter. Or add a knob of butter. Add a knob of butter. Again, add a slice of butter or add a knob of butter. பாத்திரத்திற்குள் நீரை ஊற்று. Pour some water into the vessel. Pour some water into the vessel. நூடுல்ஸை வடித்து எடு. Drain the noodles. Drain the noodles. Again, drain the noodles. தோசையை புரட்டி போடு. Flip the dosa. Flip the dosa. சட்னி அரையுங்க. Grind the chutney. Grind the chutney. பானை வெட்டுங்கள். Slice the bread. Slice the bread. வெட்டப்பட்ட பானை எடு. Take the sliced bread. Take the sliced bread. Again, take the sliced bread. பட்டரை பூசுங்கள். Spread the butter. Spread the butter. இப்போ உங்களுக்கான நேரம். தேங்காயை உரி. கரண்டிகளை கழுவு. முட்டையை உடை. இவற்றை எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம்? Please comment it now. Practice makes you perfect. Now this is the time to reveal the cat out of the bag. இப்பதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த 3 முக்கியமான விடயங்களை பற்றி சொல்ல போகின்றேன். நாம் அடுக்களை சார்பாக பேசுகின்ற சில விடயங்களை நடைமுறை வாழ்க்கையில் விகடமாக பேசுவதற்கோ அல்லது மறைபொருளில் பேசுவதற்கோ பயன்படுத்துவதுண்டு. எப்படி என்று பார்ப்போம். ஒருவர் ஆபீஸ்ல இருந்து ரொம்ப பிரச்சனையோட வாரார். அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க கேஸ் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ அவர் எப்படி சொல்லுவார்? இதெல்லாம் ஜுஜுப்பி, எனக்கு இதை விட பெரிய பிரச்சனையே இருக்கு. இது எப்படி அவர் சொல்லுவார்? I can't worry about this small issue right now. I have bigger fish to fry. மறுபடி சொல்லி பார்ப்போமா? இதெல்லாம் ரொம்ப ஜுஜுப்பி, எனக்கு இதை விட பெரிய தலையடியே இருக்கு.
I can't worry about this small issue right now. I have bigger fish to fry. Again, I can't worry about this small issue right now. I have bigger fish to fry. Once again, I can't worry about this small issue right now. I have bigger fish to fry. யாராவது ரொம்ப தர்ம சங்கடமான நிலையில, அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம், 10 பேரை விருந்துக்கு வர சொல்லி உங்களோட வீட்ல யாரோ சொல்லிட்டாங்க. ஆனா வீட்ல சமைக்கிறதுக்கான பொருட்களும் ஒரு 4-5 பேருக்கு போதுமானதுதான் இருக்கு. உங்களுக்காக இருக்கிற நேரம் ரொம்ப குறுகியது. ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருக்கும். அப்ப அந்த நிலைய எப்படி வெளிப்படுத்துவீர்கள்? I'm in a pickle. I'm in a pickle. Again, I'm in a pickle. சில நாட்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லுவோம்? ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு. ஏதாவது ஃபன்னா செய்வோமா? இதை எப்படி சொல்லலாம்? So boring. Let's spice things up. So boring. Let's spice things up. Again, so boring. Let's spice things up. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா மற்றவர்களும் பயனடைவதற்காக இப்பவே ஒரு லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இதே போல் மேலும் வீடியோக்களை பார்வையிட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Thank you for watching.